الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. كلمتنا في هذا اليوم في موضوع مهم, un sujet très important, ما يتعلق بالعين أي le mauvais œil. قال الله عز وجل إخبارا عن يعقوب عليه السلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala أخبرنا عن يعقوب عليه السلام, le prophète Yaqub, أنه quand il a envoyé ses enfants en Misr, il leur a dit de ne pas rentrer tous ensemble par la même porte et de se séparer. Pourquoi? لماذا؟ قال الحافظ رحمه الله ابن كثير: فإنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد إنه خشي عليهم العين, أي il a craint que ses enfants y soient touchés par le mauvais œil. لماذا؟ لأنهم ils étaient nombreux. لماذا؟ لأنهم ils étaient على صورة جميلة, ils avaient une belle apparence. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام, il a eu peur que ses enfants ils soient touchés par le mauvais œil. فلهذا قال رحمه الله: فإنه كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم إنه خشي عليهم العين, وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء. وهذا معروف أن un groupe d'enfants, que ce soit des garçons ou des filles, quand ils sont ensemble, ils sont nombreux, ils sont à la souratin jamila, ils attirent l'œil, ils attirent le regard. فربما حاسد أو غير حاسد كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل, il regarde هؤلاء avec étonnement et يصيبهم بالعين, il les touche et il leur fait du mal avec son œil عياذا بالله. قال فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس من فرسه. لا شك أن العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق, et le mauvais œil c'est min al-haq, ou plutôt c'est haq, c'est vérité, et ça existe. ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. Donc al-ayn c'est haq, ça existe, ça arrive. فالمؤمن il croit que le mauvais œil ça peut faire du mal بإذن الله عز وجل. أما قوله ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين, فقال الطيبي رحمه الله: إذا فرض شيء له قوة وتأثير عظيم يسبق القدر لكان عينا. أي si une chose elle pouvait devancer القدر فça serait le mauvais œil. وإذا قال والعين لا تسبق القدر, لكن العين لا تسبق القدر. Le mauvais œil ne peut pas devancer le destin. Enfin, ne pas comprendre de هذا الحديث أن le mauvais œil ça peut devancer le destin. أبدا. لكن معناه كما قال الطيبي رحمه الله أن si une chose pouvait devancer le destin et le changer, ça serait le mauvais œil. هذا سنبين pour montrer أن العين ça existe. Le mauvais œil ça existe. Et ça fait du mal.
Ça rend malade, bel, ça peut tuer. Ayyadan billah. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفيه دليل على أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر له وأن العين لا تسبق القدر ولكنها من القدر بل تستفيد من هذا الحديث أن العين le mauvais œil ça fait partie du destin لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال si une chose elle pouvait devancer le destin ça serait le mauvais œil donc tu comprends le mauvais œil il ne peut pas devancer le destin donc il fait partie du destin قال رحمه الله ولكنها من القدر انتهى وتأمل أخي الكريم الآية السابقة qu'on a récité من سورة يوسف قول يعقوب عليه السلام que Allah subhanahu wa ta'ala il a rapporté في هذه السورة قال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت ça nous montre أن ce qu'on va citer ensemble في هذه الكلمة بإذن الله عز وجل c'est des causes pour se préserver du mauvais œil. كذلك le mauvais œil c'est une chose qui peut arriver ou qui peut ne pas arriver. Tout ça c'est لله عز وجل الأمر إلى لله من قبل ومن بعد. فالواجب علينا جميعا أخذ الأسباب الصحيحة والتوكل على الله جل وعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc on doit tous faire des efforts pour faire les causes. On doit placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on doit avoir cette aqida, une conviction ferme. Anna al-amra ila lillahi azza wa jal. Tout ce qui nous touche, c'est bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il décide, il a décrété qu'une chose, elle ne te fera pas de mal, sois ala yaqin, sois sûr, n'aie aucun doute. Anna cette chose, elle ne peut pas te toucher et encore moins te faire du mal. فدراسة هذه المسألة أي العين et tout ce qui est lié à العين c'est من المهمات c'est un sujet très important لماذا؟ لأن حصل في هذه المسألة خلط beaucoup de choses بعض الناس ils ne comprennent pas et بعض الناس ils mélangent et بعض الناس ils exagèrent et بعض الناس ils ont peur et ça les pousse à faire des choses ويخالفون أوامر الله سبحانه وتعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. Tout ça بسبب الجهل أو الهوى. Donc on doit faire des efforts pour apprendre, pour avoir des connaissances في هذا الباب وفي غيره حتى on fait les causes pour se préserver. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. Le mauvais œil ça existe, c'est véridique. Donc, min aqidatil mu'min, ça fait partie de notre croyance. Anna le mauvais œil, ça existe. Amma ta'riful ayn, on peut citer une définition simple. Huna, qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kama fi Zad al-Ma'ad, et on va beaucoup se servir de ce livre, c'est une référence, al-Mujallad al-Rabi', le volume 4 de Zad al-Ma'ad, et ils l'ont imprimé seul. Le livre il est connu At-Tibb An-Nabawi, la médecine prophétique, et ce livre al-Haqiqa c'est un volume de Zad al-Ma'ad et dans cette partie l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fassala fi hadhihi al-masail, il a détaillé beaucoup de choses liées à la médecine prophétique et parmi ces choses tout ce qui est lié au mauvais œil. فعرف il l'a défini بقوله رحمه الله وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه طارة وتخطئه طارة. Il a comparé al-ayn, le mauvais œil, à des flèches. سهام تخرج من نفس الحاسد أو العائن. C'est des flèches qui sortent d'une personne jalouse, en général, ou autre, comme on verra, Inch'Allah ta'ala, et qui fera du mal à celui qu'elle touche. Exactement comme celui qui tire une flèche, ou à notre époque avec une arme, et qui veut faire du mal à un autre. قال وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. C'est exactement comme celui qui tire avec une arme. قال فهذا من النفوس والأرواح وذلك من الأجسام والأشباح. نعم العين c'est lié à un nufus qu'il y a dans les cœurs, etc. Et le fait de tirer avec un arc
de nos jours avec une arme, bien sûr, c'est lié avec les membres. Et il faut appuyer pour tirer, etc. قال وأصله من إعجاب العائن بالشيء. La base de l'ayn, et ça c'est important, أنه ça vient de deux choses. إما الحسد, إما la jalousie, إما إعجاب العائن بالشيء. إما cette personne, elle n'est pas jalouse, elle n'est pas mauvaise, لكن يعجبها شيء, elle est étonnée par une chose lui plaît, et ربما تصيبها بعينها, et elle touche cette chose par le mauvais œil. قال ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة. On a dit هذا c'est pas على الإطلاق. Le fait de penser que كل عائن حاسد أو حاقد أو خبيث, هذا c'est pas صحيح. Pourquoi? لأن سيأتي معنا أن un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté le mauvais œil à un autre, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كلهم من الطيبين, كلهم من الصالحين. فهذا c'est clair, أنه ça peut arriver d'une personne pieuse. قال ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. Ça nous montre quoi? En général, celui qui porte le mauvais œil, أو كثيرا أو غالبا, أنه il pense des mauvaises choses, ou il est atteint de jalousie. قال وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه. Et هذا ça nous montre أن c'est pas forcément accompagné d'une mauvaise intention ou de jalousie. فلهذا ابن القيم رحمه الله بين هنا أن الرجل أو المرأة, ils peuvent se porter le mauvais œil à eux-mêmes, ou à une chose qui n'a pas d'âme, qui n'est pas vivante, comme une voiture, comme un objet, etc. فهذا c'est من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى ونؤمن بها. أما الذين ينكرون العين, بعض الناس ils rejettent cette croyance au sujet du mauvais œil et ils disent que ça n'existe pas. فهؤلاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله من أجهل الناس بالسمع والعقل. هؤلاء ils ignorent les textes du Coran et de la Sunna. On a récité le verset min surat Yusuf wa hakada des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-aynu haqq, et d'autres adilla incha'Allah ta'ala qu'on citera. فهؤلاء ils ignorent tous ces textes, et كذلك العقل, كذلك la raison, elle approuve هذا. لماذا؟ لأن أحيانا tu vois devant toi واحد, une personne qui est impressionnée par une chose, que ce soit une personne ou un objet, et min babi aoula si c'est accompagné de jalousie, et tu vois directement les méfaits ou le mal du mauvais œil sur celui qui l'a reçu. Imma la voiture elle tombe en panne, imma hada l'insan il tombe malade, ila akhirih. فالذي ينكر العين imma c'est un ignorant, imma c'est un صاحب هوى, imma c'est un égaré عياذا بالله. قال ابن القيم رحمه الله وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره. Même les autres communautés, autres que la communauté du prophète Mohammed alayhi salam, ils ont toujours cru au mauvais œil, et ils ne le rejettent pas. قال وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين, même s'ils divergent dans certains points sur les causes, sur les effets, etc. لكن أصل المسألة, à la base, ils sont tous unanimes que le mauvais œil, ça existe. On peut citer quelques masail huna, quelques points. Et le premier, هل كل عاء حاسد وهل كل عاء نفسه خبيثة, وقد أشرنا إلى هذا آنفا, لكن on peut citer الدليل هنا. Est-ce que celui qui porte le mauvais œil, العائن, on va répéter souvent deux mots في هذه الكلمة, العائن على وزن فاعل, c'est celui qui porte le mauvais œil, et المعين, المعين c'est celui qui est touché par le mauvais œil. Donc, هل كل عائن حاسد أو حاقد أو خبيث, est-ce que tous ceux qui portent le mauvais œil sont mauvais ou ils sont jaloux? أخرج الإمام مالك رحمة الله عليه في كتابه الموطأ عن ابن شهاب, أي الإمام الزهري, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف رضي الله عنهما, deux compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, سهل ibn Hunayf et Amir ibn Rabi'a.
قال يغتسل أي سهل بن حنيف رضي الله عنه il faisait le ghusl et عامر بن ربيعة il l'a vu et هنا العلماء bien sûr نبهوا أنه il a vu une partie de son corps et لا شك qu'il n'a pas vu sa عورة لأن هؤلاء الأخيار الصحابة رضي الله عنهم c'était أبعد الناس de regarder quelqu'un qui fait le ghusl et de voir ses parties intimes. لكن il a vu une partie de son corps, son épaule ou son visage ou هذا لا شك que c'est permis. فقال أي عامر quand il a vu une partie du corps de Sahl رضي الله عنهما il a dit ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. Et il a été impressionné par la couleur de sa peau et par cette partie de son corps. فلوبط سهل. Quand il a dit cette parole, فلوبط سهل. أي سقط. Sahl il est tombé directement et il ne bougeait plus. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في السهل ابن حنيف والله ما رفع رأسه. ثم ils ont été voir un Nabi عليه الصلاة والسلام et ils l'ont informé, ils lui ont dit أن السهل il ne bouge plus. فقال صلى الله عليه وسلم هل تتهمون له أحدا. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dire quelque chose, faire quelque chose. قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال. Ils ont raconté ce qui s'est passé, ce que Amir il a dit رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه, il l'a appelé. Et il lui a dit على ما تقتل أو على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Amir pourquoi vous tuez vos frères. Ça montre la gravité de l'aïn et qu'on doit faire très très attention. Il y en a ça fait du mal. Bel c'est prouvé et les ulama ils ont cité beaucoup de récits في هذا الباب. بل on a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme سيأتي أن beaucoup de gens ils décèdent à cause du aïn. قال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت. Et pourquoi vous tuez vos frères? لماذا tu n'as pas dit Allahumma barik ou barak Allahu fihi. ثم il l'a ordonné de faire le ghusl كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وفيه أن الرجل الصالح قد يكون عائنا وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب نعم وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق. هذا الشاهد. Pour répondre à notre question, est-ce que celui qui porte le mauvais œil il est forcément jaloux, mauvais, etc. فأبدا. هذا حصل من عامر رضي الله تعالى عنه. Et là, je sais que c'est un compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام, لكن c'est une chose qui arrive. فلهذا ابن عبد البر رحمه الله قال, on peut pas se baser sur هذا pour dire telle personne elle est pieuse ou telle personne elle est mauvaise. Là, tu peux trouver un kafir, un mujrim, il ne porte pas l'œil, et tu peux trouver un rajul min as-salihin, et ça lui arrive. نعم, لكن on doit appliquer nasihatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire attention, on doit dire, si quelque chose nous plaît, ou on est impressionné, Allahumma barik, ou barakallahu fi hada al-shay. وقال الإمام القيم رحمه الله في البدائع أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال. وهذا كذلك نستفيد أن الإنسان يفعل attention لأنه il peut porter le mauvais œil حتى à quelque chose من الجمادات. مثلا الزرع, مثلا un champ, مثلا un arbre, مثلا un animal, مثلا une voiture. فلهذا الإنسان il fait attention. S'il aime une chose, s'il est impressionné par le paysage, par l'apparence d'une chose, il n'oublie pas d'appliquer sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam et de dire Allahumma barik. قال وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. نعم, en général ça vient de ceux qui sont jaloux ou envieux. لكن تقدم معنا أن c'est pas toujours le cas. قال وربما أصابت عينه نفسه. حتى نفسه. Peut-être que l'insan, il regarde son corps ou une partie de son corps et il est impressionné ou muhim des choses qui se passent dans son cœur et il ne dit pas Allahumma barik et il ne fait pas de dhikr et il se fait du mal à lui-même. قال فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. نعم, فهذا ça fait du mal
à celui qui est regardé, ou celui qui est caractérisé. الذي يوصف بكذا وكذا ربما ça lui fait du mal. فمن أعظم, on peut résumer أسباب الإصابة بالعين, donc الحسد. La plus grande cause du mauvais œil, c'est la jalousie. والحقد والإعجاب. الإعجاب, c'est le fait d'aimer une chose, d'être impressionné plutôt par une chose. والاستحسان كذلك. Et le fait d'aimer une chose, l'apparence d'une chose et d'en parler ou de la regarder sans faire de dhikr, enfin ça peut faire du mal à cette chose. على كل حال, on résume ce premier point, أن ليس كل حاقد حاسد. Ou ليس plutôt كل عائن حاسد. C'est pas tous ceux qui font du aïn ou qui portent le mauvais œil, أنهم forcément ils sont mauvais ou ils sont jaloux. Deuxième مسألة qu'on peut citer هنا, هل يلزم الرؤية لإصابة المعين بالعين? Est-ce que le mauvais œil, il peut avoir un effet seulement si on voit cette chose? مثلا الإنسان, s'il ne voit pas cette voiture, ou cet homme, et parlons lui en bien, est-ce que ça peut avoir un effet et il peut lui porter le mauvais œil? قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. C'est pas une condition هذا. Le mauvais œil, c'est pas forcément avec l'œil. Là, le mauvais œil, c'est le fait de citer une chose en bien ou être impressionné même si on n'a pas vu cette chose. L'exemple qu'il a donné Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est واضح. مثلا un aveugle qui ne voit pas à la base. ثم واحد il lui cite une chose. On a telle voiture, on a tel enfant, on a المهم une chose en bien, et cet aveugle, il ne peut pas voir cette chose, mais il est impressionné et il ne fait pas de dhikr. وربما il peut porter le mauvais œil à cette chose. قال وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية. بل ابن القيم رحمه الله il a montré أن هذا ça arrive souvent. نستفيد من هذا أن on doit faire attention. On doit s'habituer à faire هذا الذكر العظيم, dire اللهم بارك. لأن on peut faire du mal à des personnes, à des proches, bel à nous-mêmes, alors que on a la solution. في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الغفلة. لكن celui qui est touché par l'insouciance et qui est négligent, خاصة في باب العلم وفي باب الأذكار, tout ce qui est lié aux invocations, aux rappels, au dhikr et à la science, enfin, peut-être que il dira ou il décrira beaucoup de choses sans faire de dhikr. أما خطورة العين, la gravité, le danger du mauvais œil, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. Une des plus grandes causes de décès dans la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu salam, c'est le mauvais œil. Al-Hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il l'a cité في الصحيحة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه كما تقدم. Ça nous montre أن العين, ça peut être une cause de décès, et ça arrive souvent, c'est une cause de maladie. فتأمل أن السهل رضي الله عنه, directement après la parole de Amir رضي الله عنه, il est tombé et il ne bougeait plus. فكم من الناس في المستشفيات, dans les hôpitaux, أو في بيوتهم أو chez eux, du jour au lendemain. Ça arrive souvent chez les enfants, ou chez des jeunes qui sont en pleine forme, qui n'ont aucun problème physique ou de santé. Du jour au lendemain, ils ont des maux de tête, ou des maux de dos, ou ils n'arrivent plus à dormir, ou ils sont touchés par l'angoisse, par des problèmes fi nafs, et كثيرا ça arrive à cause de al-ayn. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. فلهذا يا إخوان لابد من أخذ الوقاية. Vu qu'on vit dans un monde أن الذاكرين لله عز وجل قليلون. On vit à une époque où ceux qui font du dhikr en général, et quand ils voient une belle chose et ils disent Allahumma barik, ils sont très très peu, on doit faire attention. Vous avez remarqué, il y a deux choses. Il y a celui qui porte le mauvais œil et celui qui le reçoit. Donc on doit faire attention dans les deux cas. Dès qu'on voit une chose qui nous impressionne, une belle chose, on doit faire du dhikr, dire Allahumma barik ila akhirih. Et
كذلك vu que بعض الناس ne font pas هذا الذكر العظيم, on doit faire attention pour se protéger, pour se préserver بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc ça va dans les deux sens. أما الوقاية من العين, on va citer deux points importants. الوقاية والعلاج. الوقاية, c'est pour se protéger. L'insan, il n'est pas tombé malade, walillah alhamd. Il n'a pas été touché par le mauvais œil, lakin il prend des précautions. Et il se préserve avec certaines choses, bi'idnillahi azza wa jal. Ça, c'est le premier point, et on citera quelques masail. Le deuxième point qu'on citera, incha'Allah ta'ala, c'est l'ilaj. L'ilaj, c'est le fait de se soigner. Et c'est l'insan, il a été touché par le mauvais œil, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu as deux cas. Avant d'être touché, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam lil jami'. Et le deuxième cas, c'est l'insan, il est touché. Donc, premier cas, قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعين وحدها لم تفعل شيئا إلى أن قال قابلت المعين على غرة منه وغفلة وهو أعزل عن سلاحه فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضوع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه فإما عطب وإما أذى. تأمل هذا المثال. Il a comparé العين, et celui qui est touché par le mauvais œil, comme celui qui est attaqué par un serpent. عياذا بالله. فلهذا قال العين, le mauvais œil, في الحقيقة, il peut rien faire. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut. لكن le manquement et la faiblesse, ça vient de nous كثيرا. فلهذا ابن القيم رحمه الله, il a comparé هذا, c'est comme si l'insan, il est dans un endroit et il y a un ennemi ou un animal dangereux, مثلا un serpent, et il ne fait pas attention. ربما il délaisse son silah, sa protection. Pour repousser cet ennemi, il délaisse. Et هكذا, il est tête en l'air et il ne fait pas attention. Et هذا العدو, cet ennemi, يهجم عليه. Comme un serpent, قال إلى موضوع مكشوف من بدن الإنسان. Comme un insan, il a oublié sa protection contre مثلا un serpent. Et هكذا, il marche et ce serpent, il attend le moment pour attaquer cette partie du corps qui n'est pas protégée. Il le pique ou il le mord et il fait beaucoup de mal à هذا الإنسان. فإما عطب, العطب c'est le halak. إما هذا الإنسان, il peut perdre la vie. وإما أذى, إما ça lui fera beaucoup de mal. قال فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متذرعا متحصنا لابسا أداة الحرب. Ibn al-Qayyim rahimahullah نصح هنا النصيحة الطيبة أن أخي fais attention. C'est pas tout le monde qui veut ton bien. بعض الناس فيهم شر, بعض الناس sont mauvais, بعض الناس ils t'envient, بعض الناس même si c'est pas des mauvaises personnes là, à cause de une négligence, d'une insouciance, ça peut te faire du mal. فكما قال ابن القيم رحمه الله, fais attention, porte toujours ta protection comme si tu étais في حرب, comme si tu étais en guerre. Et à notre époque encore plus. قال مواظبا على أوراد التعوذات والتحصينات النبوية التي في القرآن وفي السنة. Cette armure, c'est pas quelque chose de matériel que tu peux porter, que tu peux acheter. Abadan, cette protection, tu la trouveras dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Parmi ces choses qui te préserveront, bi'idnillah jalla wa ala, al-hifaz ala al-adhkar. Préserve-toi avec al-dhikr que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولا شك أن مداومة الإنسان على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من الأذكار أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين. هذا c'est un سبب عظيم. أن celui qui est régulier, bien sûr qui est sincère, qui est صادق, et il fait des efforts كذلك pour comprendre ce qu'il dit dans أذكار الصباح والمساء, les rappels du matin et du soir. كذلك أذكار النوم avant de dormir. Et autre adhkar avant de manger, quand il rentre chez lui, quand il sort. Là, c'est un sabab azim pour préserver l'être humain. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné هذه الأذكار que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé, c'est que pour notre bien. C'est pour ça qu'on doit les dire tous les matins et tous les soirs. Enfin, plus l'insan, il a des faiblesses في هذا, plus l'insan il s'écarte de هذه الأذكار, plus il s'expose à
un ennemi, ou à un ignorant, ou à une personne négligente. Et ça peut lui faire beaucoup de mal. قال فإنها حصن الله بإذن الله عز وجل فينبغي الحرص عليها. C'est une protection pour chaque croyant. Enfin, on doit faire des efforts. Comme من الناس الآن, ils font beaucoup d'efforts pour se préserver contre des maladies. Maintenant, ce qu'on vit الآن avec cette épidémie, etc. Comme من الناس, ils payent et ils prennent des assurances, بعضهم des علاجات, بعضهم إلى آخره. Une chose qui peut le faire du mal à son corps. أنت tu sais que هذا العين c'est حق, le mauvais œil c'est حق, نعم, et tu as une chose pour te préserver. Tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas besoin de te déplacer. Fais des efforts, فقط, et apprends. Achète un livre. Et à notre époque, même le livre, tu n'as plus besoin de l'acheter. ولله الحمد, tout est propagé sur internet. من كتب أهل العلم في الأذكار ومن أحسنها ومن أصحها le livre de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Kalim At-Tayyib, خاصة avec le tahqiq de l'imam Al-Albani rahimahullah. Tu as des abouab طيبة في الرقية, في أذكار الصباح, في أذكار المساء, دخول المنزل, خروج من المنزل. Et بإذن الله عز وجل, au départ tu auras besoin du livre, et quelque temps, à force de les dire, et tu les connaîtras par cœur, et tu les enseignes à tes enfants, à tes proches, et بإذن الله عز وجل تستفيد أجورا. Tu vas gagner beaucoup de hasanat. لأن هذه الأذكار, et c'est une précision très très importante, ce n'est pas que pour se préserver. Là, أصلا c'est une ibada, c'est une adoration. Et cette adoration, c'est une cause pour nous préserver. Alors, on ne fait pas ces adhkar que pour se préserver. Là, on les dit ta'abbudan lillah, pour adorer Allah Azza wa Jal. Et alhamdulillah, c'est un moyen de se préserver. فَتَسْتَفِيد أُجُورًا, et كذلك تستفيد une protection min Allah subhanahu wa ta'ala. مثلا من أذكار النوم, on peut citer quelques أذكار باختصار. من أذكار النوم قراءة آية الكرسي. Avant de dormir, récite آية الكرسي. والله الحمد, la plupart des frères ils connaissent ce verset من سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال, celui qui récite آية الكرسي avant de dormir tous les soirs, فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. أي Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera toute la nuit. فالإنسان يتقلب يمينا وشمالا, et ما يدري qu'est-ce qui se passe autour de lui. مع هذا Allah subhanahu wa ta'ala, il le préserve jusqu'au lendemain. ففضل عظيم, on ne doit pas négliger مثل هذا الذكر. Et le hadith, il est sahih, علقه l'imam al-Bukhari, et d'autres imams ils l'ont rapporté, il est sahih. ومن أذكار الصباح والمساء, on peut citer un dhikr. Et il y en a plusieurs. On peut citer hadith عثمان ibn Affan رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم أو في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. Celui qui dit 3 fois tous les matins et tous les soirs هذا الذكر, مختصر, une phrase أخي الكريم, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. Bismillah, tu dis Bismillah, et quand tu dis Bismillah, rien ne peut te faire du mal. في الأرض ولا في السماء, dans les cieux ou sur terre. وهو السميع العليم, et Allah subhanahu wa ta'ala c'est السميع العليم, celui qui dit هذا الذكر 3 fois, لم يضره شيء, rien ne peut lui faire du mal. Ni mauvais œil, ni jaloux, ni envieux, ni ennemi, ni djinn, ni ins. بإذن الله عز وجل, il est préservé. Si tu dis Ayat al-Kursi la nuit, ثم tu dis هذا الذكر المختصر 3 fois le matin, 3 fois le soir, et tous les autres أذكار qu'on ne citera pas هنا par faute de temps, فبإذن الله, le musulman il a fait une cause عظيمة, une énorme cause pour être préservé. الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الكلم الطيب et dans d'autres livres. كذلك من الأسباب, من الوقايات pour se préserver du mauvais œil et ne pas faire du mal aux autres, at-tabrik. Wa at-tabrik, c'est le fait de dire Allahumma barak, ou barakallahu fi. C'est le fait de faire un dua et demander de la baraka. Al-baraka, c'est le khayr. C'est le khayr min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande qu'il mette du bien dans cette chose. C'est ça, at-tabrik, ça vient du mot baraka. Et le fait de dire barakallahu fik.
تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل رضي الله عنه ألا بركت quand Amr ibn Rabi'a رضي الله عنه il a été impressionné et il n'a pas dit Allahumma barik, النبي صلى الله عليه وسلم il lui a rappelé وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. Si quelqu'un de vous voit une chose qui l'impressionne, qui l'aime, إلى آخره, فqu'il dise Allahumma barik أو بارك الله في هذا الشيء. أو dans une autre رواية فليدعو بالبركة. المهم il faut faire ce دعاء. الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا برك دليل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن. Donc هذه فائدة عظيمة أن si الإنسان homme ou femme quand il voit une chose qu'il aime, qu'il est impressionné, il a akhiri et il dit Allahumma barik, ça ne fera aucun mal au ma'in, celui qui a été qualifié ou qui a cette belle chose. وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك. لكن ça peut faire du mal si l'insan il dit pas Allahumma barik. قال فواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك. بعض العلماء ومنهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله ils ont montré clairement que c'était une obligation. وهكذا الإمام القرطبي رحمه الله dans son tafsir قال واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك. C'est une obligation de dire Allahumma barik quand on voit une chose qui nous impressionne. فالأصل في الأوامر الوجوب والله تعالى أعلم كما تقدم معنا dans les دروس de الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو et dans l'autre riwaya فليبرك. Tout ça c'est des ordres et la base dans les ordres c'est l'obligation. تنبيه هنا أن بعض الناس ils se sont habitués à dire تبارك الله et en Darija ils disent تبارك الله. Au Maghreb beaucoup كثير من الناس ils disent pas اللهم بارك أو بارك الله فيه, ils disent تبارك الله. هذا في الحقيقة c'est pas un dua. تبارك الله c'est comme quand on dit تعالى الله تعالى الله عما يقولون. هذا c'est un خبر. تبارك الله c'est خاص بالله عز وجل. فلهذا بعض العلماء بيّنوا أن هذا c'est pas une formulation qu'on doit dire à ce moment. الواجب c'est de faire الدعاء. إما de dire اللهم بارك في هذا الشيء إما de dire بارك الله فيه. نعم مهم نصيغ avec un dua et demander البركة. أما تبارك الله c'est pas un dua والله أعلم. ثم وجدت ولله الحمد une parole de Cheikh Ibn Baz في هذا الباب في فتاوى الدروس في موقعه قال أما تبارك الله فما ورد فيها شيء. فهذا قول واضح أن تبارك الله il n'y a aucun دليل على هذا. Et si on revient à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam قال فليبرك et dans l'autre riwaya فليدعو بالبركة, il faut faire un dua. Et celui qui a dit تبارك الله il n'a pas fait de dua. Ben c'est une information فقط. On essaye de montrer هذه الفائدة à nos proches et à ceux qui ont pris l'habitude de dire هذا. أما قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله, il y a des hadiths sur هذا لكن ils sont ضعيف. كذلك il y a le verset في سورة الكهف il est معروف, لكن بعض العلماء كذلك ils ont montré أن dans le verset c'était pas واضح, c'était pas un دليل أن si tu vois une belle chose tu dois dire هذا. لا, بل ce mu'min il a conseillé ce kafir أنه لابد أن يعترف أن هذا cette chose qu'il a c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. فبعض العلماء ils ont différencié et كثير من العلماء ils disent que le fait de dire ما شاء الله et de rajouter لا قوة إلا بالله فهذا c'est مشروع فالله أعلم. لكن يعني كلام الشيخ ابن عثيمين il est طيب, il a فصل شيئا ما قال الأحسن إذا كان الإنسان يخاف أن تصيب عينه أحدا لإعجابه به أن يقول تبارك عليه تبارك الله عليك تبارك الله عليك. تقدم معنا أن الأفضل c'est de dire اللهم بارك على صيغة الدعاء. أما تبارك عليك كذلك
ça ressemble à un dua. Amma tabarakallah, sans dire alayk, on voit qu'il y a une différence avec الدعاء. فالله أعلم. المهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصاب أخاه بعين هل بركت عليه. هذا تقدم معنا. لكن on revient le fait de dire ما شاء الله قال أما ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذه يقولها من أعجبه ملكه. Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah concernant ما شاء الله لا قوة إلا بالله en se basant sur le verset, les hadiths ils sont faibles. Enfin, il nous reste le verset en se basant sur le verset. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah قال هذا celui qui a beaucoup de biens comme dans le verset, cet homme qui avait des jardins, il a peur de porter le mauvais œil. فلا بس هو il le dit par rapport à ses biens. أما الأحسن كما قال Cheikh Ibn Uthaymin, c'est qu'on emploie الصيغة qui est citée dans les hadiths. بارك الله فيك ou Allahumma barik, fallahu ta'ala a'lam. Et celui qui dit ma sha Allah la quwwata illa billah, en se basant sur le verset et l'explication de beaucoup de savants, enfin, incha'Allah, il n'y a pas de mal. Lakin, c'était un point qu'on voulait citer. On a vu que, walillahi alhamd, on a cité beaucoup de points fi hadha al-bab. كذلك من الوقايات النافعة, parmi les choses qui sont une cause pour nous préserver du mauvais œil, al-isti'adatu billah. Wa ahsan ma yusta'adhu bih, wala shak, c'est suratul falaq wa suratul nas. قال عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Celui qui récite ces versets et كذلك من سورة الناس فهذه استعاذة بالله أي أن المؤمن demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve des mauvaises choses, كذلك qu'il le préserve de la jalousie des jaloux, كذلك qu'il le préserve, bien sûr ça rentre في هذه المعاني, le mauvais œil et tout ce qui fait du mal. C'est pour ça que المؤمن ولله الحمد il doit donner de l'importance à هذه الصور. كذلك هنا تعويذ الأولاد من العين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وهو يقول إن أباكما أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. Ça fait partie de la sunna de notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a suivi le prophète Ibrahim صلى الله عليه وسلم في هذا. فكان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق, ces deux garçons. نعم, أي le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les préserve. هذا الدعاء il est مختصر et on doit lui donner beaucoup d'importance. فيه فوائد كثيرة. Et c'est une cause pour préserver nos enfants. Chaque mu'min, chaque être humain, il ne veut pas que ses enfants ils soient touchés par un mal quelconque, mauvais œil ou autre. Et تقدم معنا أن le mauvais œil c'est une cause de beaucoup de maladies. C'est une cause de décès, c'est une cause de شرور كثيرة. Donc le mu'min il doit prendre l'habitude أن يعوذ أولاده, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve ses enfants avec هذا الدعاء. هذا الدعاء il est مختصر كذلك une phrase. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه al-Bukhari. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve et qui protège nos enfants min kulli aynin lam, du mauvais œil. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنجح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. On a cité ce deuxième hadith, il n'est pas lié directement au mauvais œil, mais pour montrer l'importance de faire les causes pour préserver nos enfants. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé quand le soleil se couche et la nuit elle commence à tomber, ne laissez pas vos enfants sortir. À ce moment, on ne doit pas laisser nos enfants dehors. Ils doivent rentrer à la maison. Limada, à l'heure du maghrib. Cette période, c'est le moment où les shayatins ils sortent. Et تعلمون أن الشياطين c'est a'da'ul mu'minin, c'est les ennemis des croyants. Et ils peuvent faire du mal à cet enfant. نعم.
وكذلك تقدمت معنا الآية le verset au début de la kalima أن يعقوب عليه الصلاة والسلام il a conseillé ses enfants de ne pas rentrer tous par la même porte. لماذا؟ Pour ne pas attirer le regard. لماذا؟ لأن بعض الناس ils sont attirés par les attroupements d'enfants, par leurs vêtements, par leur beauté, par leur apparence. Et ربما on vit une époque أن من القليل très très peu ce sont ceux qui disent Allahumma barik أو بارك الله فيهم etc. ثم ces enfants ils peuvent être touchés par un mal. ومن هنا أخي الكريم وهذه نصيحة لنفسي ولإخواني. Ça c'est un conseil que je fais à moi-même et à tout le monde. احذر, fais attention أن تكون سببا في إضرار أولادك بأن تضع صورتهم في مواقع التواصل. Ce qu'ils appellent مواقع التواصل الاجتماعية. Et c'est une fitna عظيمة. Fais attention de ne pas être la cause de faire du mal à tes enfants avec tes propres mains. بعض الناس شغلهم الشاغل. Ils sont négligents, ils sont insouciants, ils sont loin du dhikr. بل ils sont la source directement de faire du mal à leurs enfants. Ils les prennent en photo. Thumma, ces enfants, ils sont exposés à la planète entière avec les réseaux sociaux sur Internet. Et كم من الناس ينظرون بإعجاب. بعضهم ربما حسد. Certains, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ربما ils vont t'envier. Peut-être que quelqu'un qui te connaît, qui ne t'aime pas et qui est jaloux, il a akhirih, ربما ينظر, il va regarder. Comme min muslim, min kafir, peut-être un croyant, peut-être un kafir. بل والله أن c'est prouvé. Et هذا كثير من الناس اللي savent أن البعض ils ont trouvé de la sorcellerie عند بعض السحرة avec des photos qui étaient exposées à droite et à gauche. Sans parler du mauvais œil إلى آخره. فلماذا? Pourquoi tout cela? أصلا sans rentrer dans le sujet du mauvais œil, ça peut faire du mal. كذلك c'est haram bien sûr. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. كل مصور في النار. Ceux qui prennent ces photos, ils risquent le châtiment du feu. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. Est-ce qu'il y a un bien dans une chose qui repousse les anges de rentrer? ثم si on laisse tout ça de côté et on réfléchit قليلا, quelle est l'utilité? Tout le monde prend des photos, tout le monde fait des photos, et ça sert à quoi? Tu es un mu'min, akramaka Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'an, bil sunnah, tu as des modèles. Fata'ammal Ya'qub alayhi salam, il a conseillé ses enfants, ne rentrez pas par la même porte. Fata'ammal anta, celui qui met tous ses enfants des photos du matin au soir, quand ils rentrent, quand ils sortent, quand ils mangent, quand ils veulent dormir. ربما واحد ينظر ست choses, il est impressionné, il est étonné, يصيبك بعين وتتعب أنت وأولادك دهرا من الزمن. Une longue période, 1 an, 10 ans, 15 ans, والإنسان il est fait تعب, les hôpitaux, الرقية إلى آخره. لماذا? Pourquoi tout cela? C'est pour ça que l'insan, quand il est touché par une mauvaise chose, en général, c'est ce qu'il a fait. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هكذا قال عز وجل. Allah, il n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه. تأمل كلام الأئمة. Parmi les causes pour se protéger, pour se préserver du mauvais œil, ستر محاسن. ستر المحاسن, ça veut dire quoi? Ça veut dire cacher les belles choses que tu possèdes. Certaines choses, bien sûr, tu peux pas les cacher. Tu peux pas cacher ta maison, ta voiture. Là, ne pas tout exposer. Certaines des choses que, walillahi alhamd, à la base, personne ne montrait. Cette musiba des photos quand l'insan y mange, quand il dort avec ses enfants, c'est venu qu'avec les réseaux sociaux. Wallahi, la génération de leurs parents, indahum, c'était aïb. Ils prenaient des photos, là, certaines photos, abadan, il expose ses enfants quand ils mangent, abadan. Oh, mais réserver cela pour les vacances dans certains endroits, ça s'arrêtait là. أما cette génération, ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع, c'est devenu pire que des journalistes, pire que des photographes. Chaque instant une photo. حتى أحيانا أنت الآن tu as peur d'aller chez certaines personnes, لأن tu es assis, هذا يprend photo, هذا يفilme. لماذا? Tout ça تقليدا للغرب المجرم. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on s'est écarté du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله الخير باقي,
لكن هذا نصحا وتذكيرا pour ceux qui veulent الحق. أما علاج العين, أما celui qui a été éprouvé et qui est tombé malade à cause de al-ayn, à cause du mauvais œil. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a cité plusieurs façons de se soigner. ومن أهمها أن يتوضأ العائن ويغتسل بمائه المعين. أي que celui qui a porté le mauvais œil, il fasse l'wudu, les ablutions, et celui qui a été touché, qui est tombé malade مثلا, il se lave avec cette eau. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم. الحديث تقدم الشاهد أي si on vous demande de vous laver, lavez-vous. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. عائشة رضي الله عنها elle a rapporté أن à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم فالحديث له حكم الرفع أن celui qui portait le mauvais œil à un autre il lui demandait de faire l'wudu ثم avec cette eau avec laquelle il a fait l'wudu elle était rassemblée dans un récipient et elle était donnée à celui qui a reçu le mauvais œil et il devait se laver avec. الحديث رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني والإمام مقبل بن هادي عليهم رحمة الله جميعا. الإمام عبد البر رحمه الله قال إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن وأما إذا عرف الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حسب ما يأتي ذكره وشرحه. هذا سنتنبيه important لأن واحد peut se poser la question mais comment faire si on ne sait pas qui nous a porté le mauvais œil? Il y en a dans la plupart des cas tu peux pas savoir qui t'a porté le mauvais œil. Rubbama c'était dans la rue. Peut-être que c'est une personne qui t'a jamais vu. Peut-être l'exemple qu'on vient de citer, Wahed il a vu une photo. Mouhim. Dans la plupart des cas, tu ne peux pas savoir. Donc tu as deux choses. Si tu peux pas savoir, tu appliqueras l'autre ilaj qu'on citera incha'Allah ta'ala al-ruqya. Faire la ruqya, lire du Coran, etc. Faire ad-du'a. Lakin, ça peut arriver, comme ja'a fi hadith. Hadith Sahl, radiyallahu anhu, qu'on a lu au début de la kalima. Quand Rabi'a, il lui a porté le mauvais œil, il est tombé directement. Tu peux savoir qui c'est qui a porté le mauvais œil. Ça arrive. Ça arrive. L'insan, il dit une parole ou il décrit une chose et directement cette chose. Si c'est un objet, مثلا une voiture, elle tombe en panne. Ou si c'est un être humain, il tombe malade. Ou si c'est un animal, une bête, كذلك, il tombe. Il y a des grosses possibilités que c'est l'insan qui a porté le mauvais œil à cette chose. On lui demande de faire l'eau, on récupère cette eau et on la donne à celui qui a reçu هذا العين pour qu'il se lave. وقال الإمام عبد البر رحمه الله وفيه أي سي أحاديث أن العائن يؤمر بالاغتسال الذي عانه ويجبر عندي على ذلك إن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب. ابن عبد البر رحمه الله كذلك هنا قال c'est une obligation. Celui à qui on demande de faire al-ghusl ou de faire l'wudu, il doit le faire. C'est une obligation. لماذا؟ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا أي lavez-vous. C'est un ordre du prophète عليه الصلاة والسلام. قال ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره. نصيحة. Ça c'est un conseil. On n'a pas le droit de refuser. لماذا؟ لأن أنت ça va rien t'enlever. Belle, si tu as l'intention, c'est pour aider ton frère et pour être une cause, pour réparer cette erreur, imma volontaire, imma involontaire. Alhamdulillah, l'insan, il est ma'jour, il est récompensé. كذلك, cette chose, ça peut être utile pour ton frère, ça lui fait du mal. فلماذا s'abstenir? لماذا refuser? قال لا سيما إذا كان بسبب خاصة كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله, c'est l'insan, c'est la cause. Il n'a pas dit barakallahu fi ou Allahumma barik. Imma c'est une erreur, imma c'est de la négligence. على كل حال الإنسان s'il peut aider son frère il l'aide. والشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى النور على الدرب كذلك نصح في هذا الباب. قال فإذا طلب الرجل والمرأة من الشخص الآخر أن يتوضأ فلا حرج. Il y a aucun mal si quelqu'un te demande de faire l'wudu.
قال والحمد لله قد تقع العين بغير اختيار الإنسان فلا ينبغي له أن يتكدر من هذا. لماذا؟ لأنه on a un problème هنا أن بعض الناس si tu lui demandes de faire le wudu, il se sent accusé directement. لماذا؟ لأنه il a une conception de cette mas'ala, celui qui est accusé de porter le mauvais œil, forcément il est mauvais, forcément il est jaloux. لا. فلهذا قال الشيخ رحمه الله فتقع العين بغير اختيار. Ça peut arriver sans ta volonté. العين. L'insan il a regardé là d'une parole et ça arrive. أحيانا on oublie de dire Allahumma barak. أحيانا on se précipite. Et يقع ما يقع. Et ça peut arriver. ففي هذا الحال يا كمال بل في هذا الحال on doit essayer de rattraper cette erreur ou ce manquement. والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال لا يجد في نفسه شيئا لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك c'est un point important. Pourquoi refuser ou se sentir accusé alors que c'est un ordre du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et تأملوا ما حصل لابن ربيعة لعمر رضي الله عنه dans le hadith quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a ordonné de faire al-ghusl. Il n'a pas refusé, il n'a pas dit pourquoi, mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas voulu. Abadan. هؤلاء رضي الله عنهم ils appliquaient sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. هكذا نحن on doit s'habituer à ça. Quelqu'un t'a demandé qu'est-ce que tu perds. Quand tu fais l'odo, rassemble-lui cette eau avec laquelle tu as fait l'odo et tu lui donnes, alhamdulillah. C'était toi, fasayastavid, c'était pas toi, tu es récompensé, tu avais une bonne intention, tu voulais aider ton frère. وانتهى الأمر. نحن on vit à une époque كثير من الناس ils sont tombés dans la paranoïa. Et ils pensent que si quelqu'un lui demande une chose, خلاص, c'est une accusation, أنه il est mauvais là. Là. Lakin en général, ça arrive de ceux qui ont une faiblesse dans l'ihtisab, ceux qui font pour les gens. Satan, ils pensent que si les gens ils le savent, pourquoi tu m'as demandé devant tout le monde, les gens ils vont croire que je suis kada. Amma celui qui avance, qui travaille, qui agit, lillahi azza wa jal, son objectif principal c'est de suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma les gens, c'est impossible de les satisfaire. واستريح من هذا الباب. أما كيفية الوضوء. On finit ce point avec comment faire. فبعض العلماء ils ont cité des كيفيات. كالإمام الزهري رحمه الله, l'imam البيهقي il a rapporté une كيفية. Et على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم dans une رواية عائشة قال فليتوضأ. Faire l'wudu est l'essentiel, bien comprendre, أن mettre un récipient. Tu fais l'wudu et tu mets un récipient pour récupérer cette eau. Cette eau, tu vas laver tes mains, ton visage, ta bouche, ton nez, cette eau doit être récupérée. En général, l'eau, elle va pas être assez, une quantité suffisante pour pouvoir faire le ghusl. فلا بس. العلماء يقولون لا بس de rajouter de l'eau. Lakin l'essentiel, c'est qu'on a cette base. Celui qui est tombé malade, à qui on a porté le mauvais œil, il se lave le corps avec cette eau. Et comme جاء في حديث عمرو بن ربيعة قصة avec Sahl, quand Sahl تذكرون dans le hadith quand ils l'ont apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne bougeait plus. فذكروا أنه quand il a été lavé avec cette eau directement il s'est levé et il n'avait plus rien. Ça c'est un ilaj nabawi et on doit croire en ces choses. On doit croire لماذا؟ لأن on a des preuves claires de la sunna. كذلك من العلاجات bien sûr الرقية. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. الحديث له في الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم il conseillait, il ordonnait de faire الرقية contre le mauvais œil. Et la deuxième riwaya تستفيد أن أحيانا, ça arrive souvent chez les enfants qui est en pleine santé et du jour au lendemain il ne veut plus manger, il ne veut plus dormir, ou il pleure sans raison particulière. فكثيرا c'est à cause du mauvais œil. On ne doit pas négliger الرقية. بعض الناس néglige هذا العلاج النبوي et directement il se précipite à donner des médicaments, à faire certaines choses. Bien sûr, les médicaments et aller au médecin, c'est طيب, لكن ne pas oublier هذا الجانب. خاصة si maintenant après que le docteur il est consulté, il a rien vu d'anormal, فكثيرا c'est العين. Dans beaucoup de cas, c'est le mauvais œil. N'oublie pas, si tu ne connais pas celui qui
qui a pu lui porter le mauvais œil, fais-lui الرقية. الرقية avec le Fatiha. C'est من أنفع الرقى كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. كذلك كما تقدم avec المعوذات. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، آية الكرسي، والقرآن كله شفاء كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كله شفاء. Donc on n'oublie pas ce point important. Pour finir, بعض العلاجات والوقايات ليس دليل عليها. بعض الناس ils font des choses pour se préserver, se protéger, ou pour se soigner contre le mauvais œil, et il n'y a aucun دليل. من هذه الأمور تعليق عين أو يد على العنق أو على السيارة أو على البيت، أي ce qu'ils appellent la main de Fatma. هذا c'est من الخرافات. أو بعضهم ils portent un œil dans des boucles d'oreilles أو une chaîne autour du cou أو sur leur voiture. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتول شرك. الرقى bien sûr الشركية. أما الرقى المشروعة فil y a beaucoup de dalils qui prouvent, et ces مسائل on les a détaillés dans Kitab Tawhid. Ce qui nous intéresse هنا والتمائم. الحديث il est صحيح أو حسن. Et dans l'autre hadith من تعلق تميمة فقد أشرك. Tout ça c'est من الشرك بالله عز وجل. Le fait d'accrocher un fil ou une main. فكم من الناس des années ils ont porté un œil ou une main, ce qu'ils appellent les mains, ou quand ils entendent une mauvaise chose ils disent khamsa. Ou plutôt quand ils entendent quelqu'un, ils ont peur qu'il leur porte le mauvais œil, ils disent khamsa. فتأمل الجهل أنهم يدلس العلاج النبوي. Le fait de dire Allahumma barak ou barak Allahu fi, il aurait des hasanat, il serait vraiment préservé pour une chose la asla laha. بل بعضهم ils disent ça vient des juifs, بعضهم ils disent ma adri. L'essentiel, quelle que soit l'origine, tant qu'il n'y a pas de dalil, اعلم أن cette chose il n'y a aucun bien. كذلك بعضهم وهذا تقدم il y a quelques semaines on avait lu une fatwa في هذا أنهم quand واحد dit des bonnes choses ils disent touche du bois quand ils ont peur du ayn ou de la jalousie. Tout ça c'est من الخرافة. Ayn, c'est quoi le lien entre toucher du bois ou porter une main ou un œil et le fait d'être préservé? C'est pour ça que هذا ça peut aller très très loin. قال كذلك plutôt on peut citer بعضهم ils jettent des œufs ou de l'eau ou du sel مثلا avant de voyager et ils versent de l'eau sur le côté de la voiture ou ils cassent un œuf ou du sel sur telle chose pour pas que cette chose elle soit touchée par le mauvais œil. Et tout ça c'est des khurafat. كذلك بعضهم ils mettent un fer à cheval devant la maison ou devant la voiture. كما قال البعض le cheval il en a 4 et أحيانا il finit à l'abattoir. فكيف أنت tu vas mettre ce fer à cheval sur ta voiture et tu penses qu'il y a un profit ou une utilité. فنعوذ بالله من الزيغ. كذلك بعضهم c'est أخف bien sûr ils mettent المصحف. Ils mettent المصحف في السيارة. C'est pas une cause pour être préservé du mauvais œil. Ça serait une cause. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait cité. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils l'auraient fait. Les imams après eux, ils l'auraient fait. Al-Qur'an, fihi shifa, on le récite. كذلك on le met en application. Ibn al-Qayyim rahimahullah lahu kalamun jamil fi Zad al-Ma'ad أن الغسل qu'on a cité أو الوضوء pour le prophète sallam quand il a dit lavez-vous pour que ça soit une cause pour soigner ce malade. كذلك الرقية, tout ça pour que ça soit utile بإذن الله عز وجل, il faut être sincère. Il faut avoir la conviction que ça marche. Il faut avoir la conviction que c'est la solution. Poser le mushaf et il n'est pas lu. Ben, il est recouvert de poussière et ربما مخالفات ليلا ونهارا. C'est pas une solution. أبدا. بعض الناس ils mettent le mushaf دائما dans leur voiture ou chez eux, il est jamais ouvert pour qu'il les protège. كأنهم ils pensent que c'est le papier qui va les protéger. هذا لا ينبغي. لا ينبغي. Le Coran c'est كلام الله et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a révélé pour qu'on le lise, pour qu'on fait des efforts pour le comprendre et le mettre en application. كذلك في بعض البلدان يقولون صلي على النبي. مثلا tu dis telle chose elle est bien, elle est كذا.
Et au lieu de dire Allahumma barik, ils te disent Salli ala nabi. As-salat ala nabi. Laysa mawdu'uha hada. C'est pas à sa place huna. As-salat ala nabi, c'est le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand le nom du prophète alayhi salatu wa sallam il est cité. Naam. Ou kadhalik fi al-adhkar. مثلا يوم الجمعة. C'est une sunna de faire salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. كذلك après التحيات. Allahumma salli ala Muhammad. Naam. أما هكذا tu fais une chose, tu dis une chose, salli ala nabi. Enfin, ça nous montre quoi? Que certaines choses à la base qui sont légiférées par les nas, ils les placent pas à leur endroit. نعم. وغير ذلك مما لا أصل له. واعلم أخي الكريم أن كل ما من شخص من ترك الاعتماد بالوحيين سيجد من نفسه الأمارة بالسوء تدفعه إلى التعلق بأمور تافهة. Ça c'est une règle. لأن الإنسان il est comme ça, vu qu'il est créé, il est faible, il a besoin de s'accrocher à des choses, à croire à certaines choses. Enfin, celui qui ne croit pas à la vérité, qui ne s'accroche pas à la vérité et qui ne fait pas les causes légiférées, forcément, il s'accrochera à une main, ou à un fer à cheval, ou à un fil, ou à du sel, il a akhir. Pourtant, c'est des choses que on n'a aucune preuve dans les textes et que la raison n'accepte pas. Hada. Comment du sel il va te protéger? هذا ça rentre pas dans العقل. لكن celui qui s'écarte des textes فيقع في هذا وأشد من هذا. فالحمد لله على نعمة التوحيد والسنة. الخاتمة on finit هذه الكلمة بقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. La plus grande cause, c'est التوكل. Tout ce qu'on a cité, c'est des causes légiférées. On a cité, wallahi alhamd, des preuves pour chaque cause. Et أعظم الأسباب, c'est التوكل, de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a des choses, tu sais même pas, est-ce que Foulan, il t'a porté le mauvais œil. أحيانا, on oublie certaines choses. مهم الإنسان il est ضعيف. توكل على الله, place ta confiance en Allah. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah subhanahu wa ta'ala il te suffira. Il est capable de tout, il connaît tout. عز وجل. وقال كذلك وفراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. Et ça c'est un point très très important. Ne pas penser à هذا دائما. بعض الناس ils pensent qu'à ces choses. Le mauvais œil, la sorcellerie, il a آخره. ثم أحيانا الإنسان il a rien. À la base, il n'est même pas touché et ça le rend malade. قال وأن يقصد أن يمحوه من باله كما كلما خطر له. Même si l'insan il est vraiment touché par ces choses, il essaye d'oublier. لأن le fait de trop réfléchir, خاصة dans ce sujet, ça fait beaucoup de mal à l'insan. قال فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع الشر. Essayez d'oublier. الإنسان يشغل نفسه بالذكر وبالعلم وبقراءة القرآن et بأمور مباحة tant que ça ne contredit pas notre din. Alhamdulillah, il avancera. Mais pensez qu'au problème, pensez qu'au mauvais œil, pensez qu'à la sorcellerie, tomber dans la paranoïa, ça fait beaucoup de mal. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في فتاوى على النور على الدرب كثر في هذه الآونة الأخيرة أوهام الناس وتخيلات بأن ما يصيبهم فهو عين أو سحر أو جن. صحيح. On vit dans cette époque أن كثير من الناس ils ont des wasawis, ils pensent que tout ce qui les touche, imma c'est le mauvais œil, imma c'est de la sorcellerie, imma c'est un djinn. Alors que كثيرا les problèmes ça vient d'eux. Tu trouves بعض الناس مثلا ils roulent très vite en voiture. أولا la voiture elle a acheté avec du haram. مثلا un crédit avec le riba إلى آخره. ثم هذا الإنسان il respecte pas le code de la route. ثم il fait un accident. La première chose, بعض الناس qu'est-ce qu'ils disent? Ils lui ont porté le mauvais œil. هذا c'est un مجرم. هذا أضر نفسه بنفسه. Il s'est fait du mal à lui-même avec le haram et en ne respectant pas les règles. هذا pourquoi parler de sihr, de mauvais œil إلى آخره? هذا il se fait du mal à lui-même. فلهذا قال الشيخ رحمه الله حتى لو يصاب بعضهم بالزكام قال إنه عين أو سحر. الزكام c'est un rhume. حتى بعضهم ils sont touchés par un rhume, un mal de tête, des choses tout à fait normales,
directement on m'a fait du sihr, je suis peut-être possédé, quelqu'un m'a porté le mauvais œil, à la base il a rien, c'est quelque chose de normal. ثم فعلا, à force de réfléchir, الشيطان يتسلط عليه avec des وساوس et il tombe malade. قال الشيخ وهذا غلط. أعرض أيها المسلم عن هذا كله وتوكل على الله واعتمد عليه ولا توسوس به حتى يعرض عنك لأن الإنسان متى جعل على باله شيئا شغل به. Ça c'est une nasiha جميلة de Cheikh Ibn Uthaymin. Elle ressemble au conseil de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Si tu t'occupes avec une chose, tu seras touché par cette chose. On doit vivre simplement, ne pas tomber dans la paranoïa. Cette kalima, c'était pour montrer que le haqq, ça existe. Et pour montrer les méfaits, les dangers, les effets néfastes. Kadalik wallahi alhamd, on a cité les solutions pour se préserver, pour se soigner. Et on ne tombe pas dans la paranoïa. Ad-dunya hadi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour qu'on œuvre et nous éprouve dans cette dunya. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Est-ce qu'on va patienter? C'est une fitna. Je suis une fitna pour toi, tu es une fitna pour moi. Cette dunya, c'est une fitna. قُلْ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. هكذا قال Allah subhanahu wa ta'ala. أما celui qui veut vivre dans cette dunya, كأنه il sera touché par rien, فهذا, il n'est pas conscient. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, on ne doit pas se préoccuper par ces choses. Si l'insan est touché, il fait les causes pour se soigner. L'insan, avant de faire du mal à quelqu'un, il fait attention. On sait que l'ayn c'est haq, donc on dit barakallahu fi kada, Allahumma barik fi kada. Si l'insan il est touché, il fait les causes et yasbir. Wal aqibatu lil muttaqin. Et on n'oublie pas a'zamul asbab. On répète et on répète ad-du'a. Faire al-ruqya et demander à Allah subhanahu wa ta'ala الشفاء. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. فبهذا on a terminé هذه الدورة que les frères ils ont organisée. وفق الله الجميع. Et on conseille à nos frères de profiter et de propager هذا الخير. Et walillahi alhamd, ils ont l'intention d'organiser des autres dawrat dans différents thèmes. Alhamdulillah, نتعاون مع إخواننا. فباب الدعوة c'est la chose la plus importante. فنسأل الله عز وجل التوفيق. Et à partir de mardi, on reprend nos durouz. Demain, lundi, comme d'habitude, il n'y a pas de dars. À partir de mardi, on reprend nos durouz. On continue l'explication de Taqrib al-Tadmouriyya de Cheikh Ibn Uthaymin dans l'Aqidah. Et le nouveau dars, après al-Taqrib, Tawjihat li Shabab al-Umma de Cheikh al-Fawzan. Une risala très très simple, walillahi alhamd, qu'on lira ensemble. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم نكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.